फल। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। भला करो और जाओ भूल, भला करो और जाओ भूल। वो अपना बस यही उसूल, शूल बिछाए कोई पथ में, तो भी बिछाना हमको फूल। तो भी बिछाना हमको फूल। शुभ संकल्पों के मोती, सुख के रचे महल। शुभ संकल्पों के मोती, सुख के रचे महल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। हम सुधरे, जग सुधरेगा। ओहो, जग सुधरेगा। हम बदले, जग बदलेगा। ओहो, जग बदलेगा। हम सुधरे, जग सुधरेगा। हम बदले, जग बदलेगा। परिवर्तन के पुण्य पर्व में स्वर्णिम सूरज निकलेगा। स्वर्णिम सूरज निकलेगा। सुंदर सुखद सलोना है राजयोग का फल। सुंदर सुखद सलोना है राजयोग का फल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले। विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले।
परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदल दिखाए, सब में परिवर्तन लाए। मन दर्पण से प्रभु दर्शन हो, जीवन धन्य बनाए। सद्गुण से श्रृंगार करें, सद्गुण से श्रृंगार करें। हम करें जगत का नव निर्माण। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा। विश्व में शांति फैलाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। वसुंधरा परिवार हो, ऐसा स्वर्ग धरा पर लाए। पवित्रता के बल से कर दे, पवित्रता के बल से कर दे अपना भारत देश महान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। मर्म बताए, हम प्रभु संदेश सुनाए। राजयोग के प्रकाश में सतयुग की राह दिखाए। आज से ज्यादा सुंदर होगा, आज से ज्यादा सुंदर होगा आने वाले कल का जहान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। 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 ఓం శాంతి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఈ ఎక్సర్సైజ్
ఇది క్లాపింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అన్నమాట. అంటే మనం ఎంతగా క్లాప్స్ చేస్తూ ఉంటామో మన చేతుల్లో కూడా అంత బాగా బ్లడ్ వెజల్స్ అన్నీ యాక్టివ్ అవుతాయి. మరియు ఎక్కడైతే మనం క్లాప్ చేస్తామో అక్కడ కూడా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది బాగా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది మీరు చూడడమే కాకుండా ఇక్కడ మాతో పాటు మీరు కూడా ఇంట్లో కూడా రోజు చేయండి. ఏదైతే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నామో అది మీ ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. ఓం శాంతి. अंतर मन में ज्योति जगा लो।
से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ఓం శాంతి. साकारवाणी बाबा చెప్తారు, मीठे बच्चे सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेंगी. అంటే బాబా చెప్తారు, మీఠే బచ్చే మనకు సదా స్మృతి ఉండాలి, మన శ్రీమత్ అనుసారంగా నడుచుకొని సత్యుగాని రాజ్య స్థాపన చేస్తూ ఉన్నాం. అప్పుడే సదా అపార ఖుషి ఉంటుంది ఈ స్మృతి ఉంటే. మరి ప్రశ్న, ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? ఈ జ్ఞాన భోజనం ఎవరికి అరగలేదు, డైజెస్ట్ కాదు, ఎవరికి డైజెస్టే కాదు అంటే అరగదు. उत्तर, जो भूले चूके पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता है. అంటే ఎవరు తప్పు చేసేసి పతిత అయ్యి క్లాస్లో వచ్చి కూర్చుంటారు వాళ్ళకు ఈ జ్ఞానం అరగదు, అంటే డైజెస్ట్ కాదు, అంటే ధారణ కాదు. तो वो मुख से कभी नहीं बोल सकते हैं कि भगवान वाचा का महाशत्रु है. వాళ్ళు ఇట్లా చెప్పేదానికి కాదు भगवान वाचा का महाशत्रु अट्ला అని. तो उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा, वो आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं. వాళ్ళ మనసు లోపల తింటూ ఉంటుంది, అంటే అయ్యో తప్పు చేసామే అట్లా అని. వాళ్ళని ఆసురీ సంప్రదాయం వాళ్ళు అని చెప్తారు, పతిత అయిన వాళ్ళని. ఓం శాంతి. बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं. वो कौन सा बाप? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है. అంటే తండ్రి కూర్చొని బిడ్డలకు అని నేర్పిస్తారు. ఏ తండ్రి? శివబాబా. ఆ తండ్రి మహిమ మనం అందరికీ చెప్పాలి, ఆ తండ్రి మహిమ చేస్తూ ఉండాలి. గాయా भी जाता है सत शिव बाबा, सत टीचर, शिव टीचर,
సత్ శివ్ గురు అర్థమైందా? సత్యం ముగ్గురం. సత్యమైన శివ్ బాబా తండ్రి, సత్యమైన శివ్ టీచర్ మనకు, సత్యమైన శివం గురువు అయినారు. తో సత్యం చెప్పేవాళ్ళు ఎప్పుడు సదా సత్యమే చెప్తారు. तो तुम बच्चे जानते हो हम सत्य शिव बाबा, हमें सत्य शिव बाबा मिला है. हम बच्चे अभी श्रीमत पर एक मत बना रहे हैं. అంటే ఆ సత్యమైన తండ్రి మనకు దొరికినారు. మనం బిడ్డలు శ్రీమత్లో నడుచుకొని ఒక మతం స్థాపన చేస్తూ ఉన్నాం. श्रीमत पर चलना चाहिए ना. बाप कहते हैं एक तो देही अभिमानी बन और बाप को याद करो. जितना याद करेंगे उतना कल्याण होता रहेगा. तो तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से. అంటే శివబాబా చెప్తారు, మీరు ఒకటి నా తలంపులా ఉండండి, దేహి అభిమాని అయ్యేసి. తలంపు ఎంత చేస్తారో అంత మన కళ్యాణం అయిపోతుంది. రాజధాని మనం స్థాపన చేస్తాం. మళ్ళీ అంటే మొదట్లో కూడా చేసిన 5000 సంవత్సరం ముందు, ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నాం. आगे भी तुम्हारी राजधानी थी. हम देवी देवता धर्म वाले 84 जन्म भोगे. अंतिम में अभी संगम पर है. అంటే మనమే దేవీ దేవతలు 84 జన్మను తీసుకొని ఇప్పుడు లాస్ట్ శరీరంలో ఉన్నాం. ఇదే సంగम युगाల్లో ఉన్నాం మనం. इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं. ఈ సంగం యుగాన్ని గురించి వేరే ఎవరికి తెలీదు, మనకు మాత్రమే తెలుసు. बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं. बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं. బాబా చెప్తారు, మీరు బాహ తలంపు చేస్తే ఖుషీగా ఉంటారు, అయితే తండ్రి తలంపు చేసే అని బదులుగా వేరే వేరే మాటలు ప్రపంచాని మాటల్లో వెళ్ళిపోతారు. तो ये याद करना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं. ఇది మనకు జ్ఞాపకం ఉండాలి. విన్నారా లేదా? జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కడ, మర్చిపోయేది ఎక్కడ అట్లా అని. ప్రపంచాని మాటలు మర్చిపోయి బాబా చెప్పే విషయాల్ని తలంపు చేస్తూ ఉండాలి. तो गाया हुआ है ऊंचे ते ऊंचे भगवान, उनकी ही श्रीमत ऊंचे ते ऊंचे. श्रीमत क्या सिखाती है? सहज योग. రాజాయి के लिए पढ़ रहे हो అంటే గాయనం కూడా ఉంది. శ్రేష్టాద్రి శ్రేష్ఠ భగవాన్ వాళ్ళదే శ్రీమతం, అది కూడా చాలా శ్రేష్టం. శ్రీమతం ఏ నేర్పిస్తుంది? శ్రీమతం సహజ రాజయోగం నేర్పిస్తుంది. దాని ద్వారా రాజ్యం తీసుకుంటాం. రాజ్యాని కోసరం చదివేది, శ్రీమతిలో నడుచుకునేది అంటే రాజ్యాని కోసరం చదివేది. तो अपनी बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करनी है. తండ్రి ద్వారా అన్ని తెలుసుకొని మరి మనం దైవీ గుణాలు కూడా ధారణ చేసుకోవాలి. ఈ సృష్టి ఆది మధ్య అంత రహస్యం తెలిసిందా లేదా? तो बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए. తండ్రిని మాత్రం ఎదిరించి మాట్లాడకూడదు. తండ్రి ఏం చెప్తారో దాని ప్రకారం ఉండాలి. తండ్రికి విరుద్ధంగా ఏమి చేయకూడదు మనం. बहुत बच्चे अपने को सर्विसबल समझकर अहंकार में आ जाते हैं. చాలామంది బిడ్డలు తనే సర్వీసబుల్ని అనుకొని అహంకారంలో వచ్చేస్తారు. ऐसे बहुत होते हैं, फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा उड़ जाती है. బాబా చెప్తారు, ఇట్లా అహంకారంలో వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. తర్వాత వాళ్ళు ఓడిపోతే ఏమవుతుంది? నశాని కింద దిగిపోతుంది. तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल करके दिखाती थी. మాతలు పాపం చదువు లేదు. ఒకవేళ చదివి ఉంటే బాబా సర్వీస్లో కమాల్ చేసి చూపించి ఉంటారు. పురుషోं में फिर भी पढ़े लिखे कुछ है, तो तुम कुमारियों को कितना नाम बाला करनी चाहिए.
అంటే జెంట్స్ అంటే పురుషులు కొంచెం చదివి ఉంటారు. అయితే కన్యలు చాలా బాబా పేరున ప్రత్యక్షం చేయొచ్చు. బాబా పేరున ప్రత్యక్షం చేసి చాలా పెద్ద ఆర్ట్ ఇది చేయాలి. तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की है, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहनी चाहिए. కుమారీలకు బాబా చెప్తారు, మీరు శ్రీమత్ ఆధార్లో రాజ్యం స్థాపన చేస్తున్నారు. నారి నుంచి లక్ష్మి మొదట్లో కూడా అయినారు. నషా ఉండాలి. ఏమవుతారు మీరు? नारी से लक्ष्मी बनते हो. तो यहाँ तो देखो पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं. ఇక్కడ కలియుగంలో పైసే చదువు దాంట్లో ఎంత అర్పణ అయిపోతారు వాళ్ళు. దాంట్లో ఏముంది? అరే तुम गोरे बनते हो, फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो. బాబా చెప్తారు, మీరు ఎంత సుందరంగా అవుతారు ఇప్పుడు తెల్లగా, మరి నల్లగా తమ్ము ప్రధాన్ వాళ్ళ పైన ఎందుకు మనసు పోయేది బంటులేదు. నల్లగా ఉండే వాళ్ళ పైన ప్రీతి వచ్చేస్తుంది ఎవరికి. तो इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है. हम बाप से तो वर्षा ले ही रहे. पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना నరక్ మే జానా హై. బాగా చెప్తారు, ఇప్పుడు మన తండ్రి దగ్గర ఆస్తి తీసుకుంటూ ఉంది. అయితే ఈ పాత ప్రపంచంలో మనకు ప్రీతి ఉంది అంటే ఏం అర్థం? నరకానికి పోయేది అని అర్థం. బాప్ ఆకర్ के दोजख से बचाते हैं, फिर मुँह दोजख तरफ क्यों जाती है. బాబా చెప్తారు, నేను మిమ్మల్ని నరకం నుంచి రక్ష చేస్తాను, మరి మీ ముఖం నరకం సైడే ఎందుకు పోవాలి? దోజక్ అంటే నరకం, అర్థమైందా? तो तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते हैं, न कोई टीचर न कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं. బాగా చెప్తారు, మన చదువు ఇక్కడ ఎంత ఈజీ. అయితే ఋషి మునిలకు ఇది తెలీదు, లౌకికలో ఏ టీచర్కు ఇది తెలీదు, ऋषि मुनिలు కూడా మనకు చెప్పేదానికి లేదు ఇదంతా. तो ये तो बाप टीचर गुरु भी है. वे गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं तो उनको टीचर नहीं कहेंगे. वो कोई ऐसा नहीं कहते हैं कि हम दुनिया की हिस्ट्री जोग्रफी सुनाते हैं. అంటే లౌకికలో గురువులు ఉంటారు, వాళ్ళు శాస్త్రాలు చదివి చెప్తారు. అయితే వాళ్ళని టీచర్ని చెప్పరు. టీచర్ అంటే లౌకికలో హిస్టరీ జోగ్రఫీ నేర్పిస్తారు. అయితే ఆ గురువులే నేర్పిస్తారు, శాస్త్రాలు నేర్పిస్తారు. విశ్వాన్ని ఆది నుంచి వచ్చిన హిస్టరీ జోగ్రఫీ నేర్పిస్తారా? ఇక్కడ తండ్రి శివబాబా మనకు టీచర్ అయ్యి నేర్పిస్తారు, గురువు కూడా అయినారు. वो तो शास्त्रों की बात सुनाते, बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी भी बताते हैं. లౌకిక గురువులు శాస్త్రాలను గురించి చెప్తారు. అయితే శివబాబా ఇక్కడ శాస్త్రాలది సారం చెప్తారు, మరి వరల్డ్ హిస్టరీ జోగ్రఫీ కూడా మనకు నేర్పిస్తారు. అభి ఏ టీచర్ అచ్చా హై యా ఓ టీచర్ అచ్చా హై, జడ్జ్ చేయండి. ఈ టీచర్ మంచివాళ్ళ, ఆ టీచరా? ఏ టీచర్ అన్నీ మంచిగా నేర్పించేది ఎవరు? तो उस टीचर से तुम कितने पढ़े हो, क्या कमाते हो? कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे? ఆ టీచర్ దగ్గర ఎంతైనా చదువుతారు, ఏం సంపాదన చేసినారు? సోబీ నసీబ్, అది కూడా అదృష్టం ఉంటేనే. ఆ టీచర్ ఎంత చదువు నేర్పించినా అదృష్టం ఉంటేనే సంపాదన చేస్తానికి జాబ్ దొరుకుతుంది, లేదంటే లేదు. श्रीमत पर न चल, कुछ उल्टा चल पड़ेंगे तो गटर में गिरेंगे. पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ मर भी जाएंगे, पढ़ाई ख़त्म. यहाँ तो तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो तो ये व्यर्थ नहीं जाएंगे. हाँ, श्रीमत पर न चलकर उल्टा चल पड़ेंगे तो गटर में जाकर गिर पड़ेंगे. तो जितना पढ़ा वो सब कोई चला नहीं जाता है. ये पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है.
అంటే లౌకిక్లో ఒకవేళ చదువుతూ యాక్సిడెంట్స్ అయిపోతే ఆ చదువు అన్నీ వెళ్ళిపోతుంది చనిపోతే. అయితే ఈ చదువు అట్లా కాదు, ఎంత చదువుతారో అంత ఉంటుంది, వ్యర్థం కాదు. ఒకవేళ ఇప్పుడు శ్రీమతిలో నడుచుకుని ఉల్టా నడవడికే ఉంటుంది, గుంతలు పోయి పడతారు, అయినా కూడా చదివింది ఎక్కడం పోదు. 21 జన్మలో ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చి కొంచెమైనా ఆస్తి తీసుకుంటారు. परंतु गिरने से కల్పకల్పాంతర్ घाटा बहुत पड़ जाता है. అంటే పడిపోతే కల్పకల్పాంతర్ చాలా ఎక్కువగా నష్టమైపోతుంది. బాప్ कहते हैं बच्चे काला मुँह नहीं करो. ఏం చెప్పినారు బాబా? ముఖాన్ని నల్లగా చేసుకోవద్దంటే బికారీ కావద్దు. ऐसे बहुत है जो काला मुँह करके चीची बन करके फिर आकर के बैठ जाते हैं, उनको कभी ये ज्ञान हजम नहीं होगा, बद हजम हो जाता है. అంటే బావ చెప్తారు, ఈ కొందరు ఉన్నారు వికారంలో పోయేసి అసహ్యంగా పని చేసేసి వచ్చి క్లాస్లో కూర్చుంటారు. అయితే వాళ్ళు ఈ జ్ఞానం వింటే వాళ్ళకి ఏమీ డైజెస్ట్ కాదు, ఇండైజెషన్ అయిపోతుంది, అంటే అరగదు. ఏం చెప్తాను మరి? ఇండైజెషన్, జీర్ణం కాలేదు చెప్తారు, జీర్ణమే కాలేదు అని చెప్తారు. तो जो सुनेगा वो बद हजम हो जाता है. ఏమంతా వింటారు అజీర్ణమైపోతుంది అది. तो फिर मुख से किसको कह नहीं सकते हैं कि भगवान वाचा का महाशत्रु, उस पर जीत पानी है. మరి వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పేదానికి కాదు, భగవాన్ వాచ కామ్ మహాశత్రు, దాన్ని జయించండి అట్లా అని చెప్పేదానికి లేదు. ఎవరు వాళ్ళే పడిపోతారో వాళ్ళు. खुद ही जीत नहीं पाते हैं तो औरों को कैसे कहेंगे. అందరు ఖాయంగానా వాళ్ళు స్వయమే జయించలేదంటే వేరే వాళ్ళకి ఎట్లా చెప్పేదానికి అవుతుంది, లోపల అది తింటూ ఉంటుంది. तो उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय. దాన్నే ఆసురీ సంప్రదాయంని చెప్తారు. अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं, 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी उड्डी टूट जाती है. బాగా చెప్తారు. ఇక్కడ క్లాస్కి వచ్చి కూడా ఆసురీల సంప్రదాయం ఉంటే అమృతానికి బదులుగా విషాన్ని తాగేస్తే 100% నల్లగా అయిపోతారు, పాడిపోయి ఎముకలంతా ఫ్రాక్చర్ అయిపోతుంది, हड्डी उड्डी टूट जाती. तो माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होनी चाहिए. మాతలు సంఘటన చాలా బాగుండాలి. ఏమేంటి ऑब्जेक्ट सामने हैं. तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य एक भाषा, 100% प्यूरिटी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी. उस एक राज्य की ही బాబా అభి స్థాపన कर रहे हैं. అంటే మనకు తెలుసు మొదట్లో లక్ష్మీనారాయణ రాజ్యంలో ఒకే ధర్మం ఒకే భాష అని ఉంటాయి, 100% పీస్ ప్యూరిటీ అండ్ ప్రాస్పెరిటీ ఉంటుంది. అదే ఇప్పుడు శివబాబా వచ్చి రాజ్యం స్థాపన చేస్తూ ఉన్నారు. మన లక్ష్యమే అది. ఏమి మన లక్ష్యం? 100% పవిత్రత, సుఖ, శాంతి, సంపత్తిని స్థాపన చేసేది. ఇప్పుడు స్థాపన అవుతూ ఉంది. तो तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आएगा. మనం చూపిస్తాం వినాశం తర్వాత శ్రీకృష్ణ వస్తారు అట్లా అని. క్లియర్ లిఖనా పడే, చాలా క్లియర్గా ఈ శబ్దం రాయాలి. सतयुगी एक ही देवी देवता राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापना हो रही है. ఇప్పుడు అదే సతయుగి రాజ్యం, ఒక భాష, మరి పవిత్రత, సుఖం, శాంతి ఉండే రాజ్యం స్థాపన అవుతూ ఉంది. గవర్నమెంట్ తో చాతీ హైనా, గవర్నమెంట్ కూడా ఇదే కావాల్సింది, ఏకత కావాలి, ఒకే భాష, झगड़ाలు ఉండకూడదు, पवित्रता, सुख, शांति. स्वर्ग होता ही है सतयुग में, त्रेता में.
परंतु मनुष्य अपन को नरकवासी समझते थोड़ी है. స్వర్గం అంటే సత్యుగ్ త్రేతా వర్గం ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు మనుషులు వాళ్ళని అనుకోరు, నరకవాసిని అనుకోనే లేదు. तो तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं. अभी तुम संगम युगी हो, आगे तुम भी कलयुग नरकवासी थे, अभी फिर तुम स्वर्गवासी बन रहे हो. బాగా చెప్తారు. మనం ఇప్పుడు సంగం యుగవాసి, మొదట్లో ఎట్లా ఉంటుంది నరకవాసి, తర్వాత స్వర్గవాసి అయ్యేదానికి ఇప్పుడు పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నాం. భారత్ కో స్వర్గ బనా రహే హం శ్రీమత్ పర్. భారత్ను మనం స్వర్గంగా చేస్తూ ఉన్నాం శ్రీమత్ ఆధారంతో. పరంతు ఓ హిమ్మత్ ఓ సంఘటన హోని చాయి. అయితే ఆ ధైర్యం ఉండాలి, మన అందరం చేరి ఈ స్వర్గాన్ని స్థాపన చేయాలి, సంఘటన శక్తిని ఉండాలి. चक्कर पर जाते हो तो ये चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना चाहिए. ये अच्छा है. इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म सुख शांति का राज्य स्थापना हो रही है. त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर. అంటే ఎక్కడైనా మన పోదే లక్ష్మీనారాయణ చిత్రం తీసుకుపోవాలి. అది చాలా బాగుంది. దాంట్లో రాసి ఉండాలి ఆది సనాతన్ దేవీ దేవతా ధర్మం సుఖం శాంతి సంపత్తి రాజ్యం స్థాపన అవుతూ ఉంది. ఎట్లా त्रिमूर्ति शिव बाबा त्रिमत आधारंतो. ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े चित्र होनी चाहिए. छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं. अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा है ना. బాగా చెప్తారు, పెద్ద పెద్ద చిత్రాల్లో పెద్ద పెద్ద అక్షరాలు ఉండాలి. చిన్న పిల్లలకు చిన్నది ఇష్టం. మన పెద్దవాళ్ళు అయినమా లేదా, చాలా పెద్ద చిత్రం పెట్టుకోవాలి. పెద్ద పెద్ద చిత్రం బాగుంటుంది. तो सिर्फ लिखना चाहिए एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु. ఇట్లా రాయాలి. దాంట్లో ఏమీని ఒక్కరే సత్యమైన త్రిమూర్తి శివ తండ్రి, మరి ఒక్కరే సత్యమైన త్రిమూర్తి శివ టీచర్, మరి సత్యమైన త్రిమూర్తి శివ గురు. ఈరోజు వెరైటీ त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वो टीचर कैसे बन सकता है. मुर्गे పరమాత్మని రాస్తే చాలదు అనుకుంటారు, త్రిమూర్తిని అక్షరం రాస్తే కూడా చాలదు అనుకుంటారు. పరమాత్మ నిరాకార్, టీచర్ గురు ఎట్లా అయినారు అట్లా. तो ज्ञान है तो है नहीं ना. लक्ष्मी नारायण का चित्र टिन की शीट पर बना करके हर एक जगह में रखना चाहिए. బాగా చెప్తారు. లక్ష్మీనారాయణ చిత్రం టిన్ షీట్లో పెద్దగా రాసి పెట్టాలి, అందరూ చూస్తారు. ఈ స్థాపన హో రహీ హై, ఈ రాజ్యం స్థాపన అవుతుంది అని రాయాలి దాంట్లో. बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देते हैं. ये बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए. थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है. అంటే మనకు నషాను ఉండాలి చెప్పేదానికి. బ్రహ్మ ద్వారా శివ బాబా ఒక ధర్మాన్ని స్థాపన, అనేక ధర్మాన్ని వినాశం చేస్తారు. ఇది చెప్పాలి నషాతో. అయితే ఇక్కడ చిన్న చిన్న మాటల్లో యూనిటీ లేదు, జగడాలు. ఏం చేస్తారు, బిగడ్ జాతే వెంటనే అలిగిపోతారు. నాది నేను చెప్పేది ఎందుకు చేయలేదు అట్లా అని. ఏమేమో జరుగుతుంది. ये तो होता ही है, कोई किस तरह फिर मेजॉरिटी वालों को उठाया जाता है. ఇక్కడ కొందరెట్లా ఉన్నారు. అయితే మెజారిటీ ఏం చెప్తారో దాన్ని మనం తీసుకోవాలి. इसमें राज नहीं होनी चाहिए. దాంట్లో మరి అలిగిపోకూడదు.
మెజారిటీ ఏ సైడ్ ఉంటే అది సరిగ్గా ఉంటుంది. बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानी नहीं है. अरे इसमें रूठने की क्या बात है, बाप तो सबको रिझाने वाला है. माया ने सबको रुसा दिया है. బావ చెప్తారు, తండ్రి అందరిని తన వాళ్ళగా చేసి సంతోషంగా పెడతారు, మాయ మరి అలిగిపోయేట్టుగా చేస్తాడు. तो सब बाप से रूठे भी क्या, బాప్ को जानते नहीं. అంటే తండ్రి పైన అలిగిపోతే ఏం లాభం, ఏమైనా వస్తుందా? ఎందుకంటే బాబా ఎవరిని తెలియదు, సరిగ్గా అలిగిపోతారు. तो जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उसको जानते नहीं हैं. बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो. బాబా చెప్తారు, నేను మీకు స్వర్గాన్ని రాజ్యం ఇచ్చి మీకు ఉపకారం చేస్తాను, మీరు మరి నా పైన అపకారం చేస్తారు. అలిగిపోతారు బాబా పైన చాలామంది. भारत का हाल देखो क्या हो गया है. तुम्हारी में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है, यह नारायणी नशा. ऐसे थोड़ी कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे. బాగా చెప్తారు, భారతదేశానికి కండిషన్ చూడండి ఎట్లా అయిపోయింది. చాలా తక్కువ మందికి మంచి నారాయణి నష ఉంది. ఇట్లా చెప్పకూడదు, పర్వాలేదు రామ్ సీత అయితే ఏమి ఇప్పుడు అట్లా చెప్పకూడదు. తుమారి ఏమేంటి ఆబ్జెక్ట్ ఈ నర్సే నారాయణ बनने का. మీ లక్ష్యమే ఏమి, नर नीचे नारायण आइए, फिर तुम राम सीता बनने में खुश क्यों हो जाते हो. हिम्मत दिखानी चाहिए ना. नर నుంచి నారాయణ అయ్యేది మన లక్ష్యం అంటే మరి రామ్ సీత అయితే కూడా పర్వాలేదు అని చెప్తారు. ఏమది ధైర్యమే లేదు, ధైర్యం చూపించాలి నారాయణ అయ్యేదానికి. पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए. कोई से दिल लगाई और मारे जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा. పాత ప్రపంచ పైన మనసే పోకూడదు. ఒకవేళ ఎవరిపైన మనకు ప్రీతి పోయింది అనుకోండి, చనిపోయిన తర్వాత జన్మ జన్మాంతరంగా మనకు నష్టమే నష్టం, సదా నష్టమైపోతుంది. बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलता है और हम नरक में क्यों पड़े. తండ్రి దగ్గర ఉండి స్వర్గాన్ని సుఖం దొరుకుతుంది, మరి నరకంలో ఎందుకు పడినారు. बाप कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था. अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है ही नहीं. మన స్వర్గంలో ఉండేటప్పుడు వేరే ధర్మమే లేదు, అయితే ఏమి ఇప్పుడు డ్రామా అనుసారంగా మన ధర్మం లేదు. कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं. मनुष्य होकर भी अपने धर्म को न जाने तो क्या कहा जाएगा. ఎవరు వాళ్ళు స్వయంనే ఇప్పుడు దేవతా ధర్మం వాళ్ళు చెప్పే లాయకు లేదు. మనిషి అయ్యేసి మన ధర్మం ఏది తెలియలేదంటే ఏం పనికి వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళని ఏం చెప్తాం. हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, किसने स्थापन किया ये भी नहीं जानते. तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है. बाप कहते हैं मैं कालों का काल अभी आया हूँ सबको वापस ले जाने के लिए. అంటే బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు ఇది అన్ని విషయాలు చెప్పాలి. బాబా ఇంత బాగా నేర్పిస్తారు. మళ్ళీ చెప్తారు, నీ కాలుడి కంటే కాలుడు ఇప్పుడు వచ్చినాను, అందరిని వాపస్ పిలుచుకుపోయేదాన్ని. బాకీ జో అచ్చి రీతి పడెంగే ఓ విశ్వకే మాలిక్ బనేంగే. ఎట్లా అందరూ పోదారు, అయితే ఇప్పుడు ఎవరు బాగా చదువుతారో వాళ్ళే విశ్వానికి మాలిక్ అవుతారు. ఇప్పుడు ఇంటికి పోవాలనా లేదా, అవి చలో घर यहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत खिचड़ा कर दिया है आसुरी मत पर चल करके.
బావ చెప్తారు, ఇప్పుడు రండి వాపస్ పోదా ఇంటికి, ఇక్కడ ఉండే లాయకే లేదు, ఎంత చెత్త చెత్త చేసి పెట్టేస్తున్నారు ఆసురీ మత అనుసారంగా నడుచుకొని. బాప్తో ఐసే కహెంగేనా. తండ్రి చెప్తారు, చెత్తలు పడవద్దురా, పోదాం ఇంటికి అట్లా అని. तो तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे, अभी कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा आनी चाहिए। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, नंबर वार है. బావ చెప్తారు, భారతవాసులు విశ్వానికి మాలికగా ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఎట్లా కష్టపడుతూ ఉన్నారు, మనకి సిగ్గు ఉండాలి, సిగ్గే లేదు, మన వాపస్ పోవాలన్నా లేదా, ఆత్మాభిమానం కావాలి. మనలో ఇక్కడ కూడా నంబర్ వారు ఉన్నారు, కొందరు బాగా తెలుసుకున్నారు, కొందరు లేదు. బోత్ బచ్చేతో నీంద్ మే రహతే హై. చాలామంది బిడ్డలు ఎట్లా ఉన్నారు, నిద్రలా ఉన్నారు. वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता. बाबा हमको फिर से राजधानी दे रहे हैं. बाबा कहते हैं, इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ. అంటే ఖుషీది పారా ఎక్కువ కావాలి, రాజధాని స్థాపన అవుతుంది. మరి కూడా బాబా చెప్తారు, ఈ సాధు సన్యాసులను కూడా ఉద్ధారం చేస్తానికి నేను వచ్చినాను. वो खुद अपने को न दूसरों को मुक्ति दे सकते हैं. సాధు సన్యాసులు స్వయం కూడా ముక్తి పోయేదానికి లేదు, వేరే వాళ్ళకి కూడా ఇచ్చేదానికి లేదు. सच्चा गुरु तो एक ही सद्गुरु है जो संगम पर आकर के सबकी सद्गति करते हैं. बाप कहते हैं, मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे. బాబా చెప్తారు, నేను సంగం యుగాల్లో వచ్చి అందరికీ సద్గతి ఇస్తాను, ఒకరే సత్యమైన గురు. అయితే బాబా వచ్చేది కల్పానికి సంగం యుగాన్ని. సో తండ్రి వచ్చేది సంగం యుగాల్లో మాత్రమే, యుగ యుగాలు కాదు, సంగం యుగే సంగం युग. जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना. मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वो क्यों नहीं कर सकता है. అంటే మొత్తం ప్రపంచాన్ని పావన చేయడానికి సంఘంలో మాత్రమే వస్తారు, మధ్యలో లేదు. మనుషులు అనుకున్నారు తండ్రి సర్వశక్తిమాన్ అంటే అప్పుడే ఎందుకు చేయకూడదు అట్లా అని. అరే मुझे बुलाते ही है पतितों को पावन बनाने आओ, मैं आकर के पावन बनाता हूँ, बाकी और क्या करूँ. बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है, వేరేమేం చేయాలంటే బాబా చేయరు. బాబాని పిలిచిందే పతిత నుంచి పావన చేస్తాను. బాబాని చెప్తారు, నన్ను దేనికి పిలిచినారో అదే పని చేస్తాను నేను. వేరే వేరే మాటలు కావాలంటే రిద్ధి సిద్ధి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, అక్కడ పోండి. మేరా కామ్ నహీ హై, మేరా కామ్ హై హీ నరకో స్వర్గ బనానా. నా పని ఇది ఒకటే, నరకాన్ని స్వర్గం చేసేది. वो तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है, ये तुम ही जानते हो. आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं. అంటే ప్రతి 5000 సంవత్సరం తర్వాత బాబా వచ్చి నరకాన్ని స్వర్గం చేస్తారు. ఇది మనకే తెలుసు, ఆది సనాతన్ దేవి దేవత ధర్మం ఎట్లా స్థాపన చేస్తారు అని. మిగతా వాళ్ళందరూ లేట్గా వస్తారు. वो तो समझते गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकते हैं. వాళ్ళందరూ అనుకున్నారు గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉండి పవిత్రంగా ఉండేది సాధ్యమే లేదు అట్లా అని అనుకున్నారు. బాప్ कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रह. తండ్రి చెప్తారు, గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉండి ఊరికే ఈ ఒక్క జన్మానికి కోసం మాత్రమే పవిత్రంగా ఉండండి. तुम जन्म जन्मांतर तो పతిత రహేనా, అనేక జన్మాలు పతితగానే ఉన్నారు కదా, మరి ఈ ఒక్క జన్మలో ఉండేదానికి ఏం కష్టం. అభి మే ఆయా హూँ तुमको पावन बनाने, ये अंतिम जन्म पावन बनो. सतयुग त्रेता में तो विकार होता नहीं है.
తండ్రి చెప్తారు ఈ ఒక్క జన్మ పవిత్రంగా ఉండండి, నేను వచ్చిందే దానికోసమే, ఈ అంతిమ జన్మలో పవిత్రంగా ఉండండి. సత్యుగ త్రేతాలేమో వికారమే ఉండదు, అక్కడ న్యాచురల్గా పవిత్రంగా ఉంటుంది. तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है. इसमें लिखा हुआ है सतयुग में एक धर्म एक राज्य था. समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए. అంటే ఈ చిత్రంలో బాగుంది, లక్ష్మీనారాయణ చిత్రం, మెట్ల చిత్రం, దాంట్లో రాసే ఉంది ఒక ధర్మం ఒక రాజ్యం స్థాపన అవుతూ ఉంది అట్లా అని. చాలా యుక్తిగా ఇదన్నీ అందరికి చెప్పాలి. बूढ़ी माताओं को भी सिखा करके तैयार करनी चाहिए जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके. ఈ ముసలి వాళ్ళ మాతలకు కూడా కొంచెం ఏదైనా నేర్పించి ఎగ్జిబిషన్లో పెట్టాలి, ఏదో ఒకటి చెప్తూ ఉంటారు వచ్చిన వాళ్ళకి. कोई को भी ये चित्र दिखा करके बोलो इनका राज्यता अभी नहीं है. बाप कहते हैं अभी तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे. అంటే ముసలి వాళ్ళకైనా నేర్పించి చిత్రం దగ్గర కూర్చోపెట్టాలి. ఈ లక్ష్మీనారాయణ వాళ్ళ రాజ్యం ఉండింది, ఇప్పుడు తండ్రి వచ్చినారు స్థాపన చేశానికి. భగవాన్ చెప్తారు నా తలంపు చేస్తూ ఉండండి, అప్పుడు పవిత్రమైపోతారు. ఇదాన్ని నేర్పించాలి అందరికీ చెప్పేదాన్ని. तो फिर पावन बनकर पावन दुनिया में चली जाएंगे. अभी पावन दुनिया स्थापना हो रही है. जितना सहज बुढ़ियाँ बैठ कर के प्रदर्शनी में समझाए तो नाम बाला हो जाए. श्री कृष्ण के चित्र भी लिखत, चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी होनी चाहिए. बोलना चाहिए ये लिखत ज़रूर पढ़ो, इनको पढ़ने से तुम नारायणी नशा, तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिकपन का नशा चढ़ेगा. అంటే ముసలి వాళ్ళకు నేర్పించి కూర్చోపెట్టాలి, అప్పుడు కూడా బాగుంటుంది. కృష్ణా చిత్రంలో రాసి పెట్టాలి మొదటి రాజ్కుమార్ అది ఇది అంతా. మరి వచ్చిన వాళ్ళకు చెప్పాలి ఇదాన్ని చదవండి, చదివితే మీకు నారాయణి నశ వస్తుంది, అంటే విశ్వానికి మాలిక్ అయ్యే నశ వస్తుంది, చదువుకోండి అని చెప్పాలి. కృష్ణా చిత్రంలో రాసిందంతా ముసలి వాళ్ళకి అట్లా నేర్పించాలి. వాళ్ళకి చెప్పేదానికి రాలేదంటేను వాళ్ళని పిలిచి చదవని చెప్పాలి. तो बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ तो तुम्हें औरों पर रहम दिल भी बनना चाहिए. తండ్రి చెప్తారు నేను మిమ్మల్ని ఇట్లా లక్ష్మీనారాయణగా చేస్తున్నాను, మీకు కూడా వేరే వాళ్ళపైన దయ ఉండాలి. జబ్ అప్నా కళ్యాణ్ जब अपना कल्याण करें तब दूसरों को भी कल्याण कर सकते हैं. बुढ़ियों को ऐसे सिखा करके होशियार बनाओ. जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बुढ़ियों को भेजो तो जट आ जाएंगे. బాబా చెప్తారు మన కళ్యాణ్ ఎప్పుడు చేస్తామో అప్పుడే వేరే వాళ్ళ కళ్యాణ్ కూడా మనం చేసేది సాధ్యమవుతుంది. ఇట్లా ఒక 5-6 మంది 10 మంది ముసలి వాళ్ళగా ఉండే వాళ్ళని కూడా పిలుచుకొని ప్రదర్శనలో పెట్టేస్తే చాలామంది వస్తారు చూసాను. జో కరేగా సో పాయిగా, ఈ పని అంతా మనం చేసి చూపించాలి, అందరికీ నేర్పించి ఎగ్జిబిషన్లో చెప్పేట్టుగా లైక్ చేయాలి. అప్పుడు ఎవరు ఏం చేస్తారో వాళ్ళకి అది ప్రాప్తి. तो सामने एम एंड ऑब्जेक्ट को देख करके खुश होती है. हम ये शरीर छोड़ करके ऐसे विश्व के मालिक बनेंगे. మన లక్ష్యాన్ని చిత్రం చూస్తే మనకు చాలా సంతోషం. ఈ శరీరం వదిలేస్తే మనం ఇట్లా విశ్వానికి మాలిక్ అవుతాం అట్లా అని నష ఉంటుంది. जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेगा. देखो लिफाफे पर छपा है 1 रिलीजन 1 डीटी किंगडम 1 लैंग्वेज. ये जल्दी स्थापना होती है. అంటే పైన కవర్లో కూడా ఇట్లా ప్రింట్ చేసి ఉండాలి. ఒక రాజ్యం మరి ఒకే ఒక భాష ఒకే ధర్మం అట్లా అని రాస్తే అప్పుడు కూడా అందరికీ కవర్ పంపిస్తాం కదా, అది అందరూ చూస్తే అప్పుడు జల్దీ ఇదైపోతుంది, సర్వీస్ అవుతుంది.
ఈ రాజ్యం ఎప్పుడు స్థాపన అవుతుంది అని చెప్పారు. अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. धारणा कोसर मुख्य सार. धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है. बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी रंज नहीं होनी चाहिए. बाप समान बाप का सामना नहीं करना है. బాబా చెప్తారు, తండ్రి వచ్చినారు మన తన సమానం చేస్తానికి, అయితే బాబా పైన అలిగిపోకూడదు. బాబా మన సరిచేసానికి వస్తే మన అలిగిపోకూడదు. తండ్రిని మరి ఎప్పుడు ఎదిరించి మాట్లాడకూడదు. అంటే తండ్రికి అగేన్స్ట్గా ఏమీ చేయకూడదు, విరుద్ధమైన పని. మరి సెకండ్ పాయింట్, पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है. सत बाप सत टीचर और सदगुरु के साथ सच्चा रहना है. పాత ప్రపంచం మరి పాత దేహం పైన మనసు ఉండకూడదు. సత్యమైన తండ్రి, సత్యమైన టీచర్, సత్యమైన సద్గురు దగ్గర సత్యమైన ప్రీతి ఉండాలి. సదా ఏక్ హీ శ్రీమత్ పర్ చల్ దేహి అభిమాని బన్నా హై. ఒకరు శ్రీమత్లా నడుచుకొని దేహి అభిమాని కావాలి. వరదానం, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव. ఆది రత్నాన్ని స్మృతి ఆధారంలో మన జీవనాన్ని మూల్యాన్ని తెలుసుకొని, వాల్యూని తెలుసుకొని सदा समर्थ भव. जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी भी आदि रतन है. आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव है. आदि रतन समझने से अपने जीवन के मूल्य को जान सकते हो, क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन कितनी वैल्यूबल हो गई है. इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझ करके हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा. कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता है. అంటే ఏ విధంగా బ్రహ్మ బాబా ఆది దేవ్ వాళ్ళ బిడ్డలు మనందరూ బ్రహ్మ కుమార్ కుమారీలు కూడా ఆది రత్నాలు. ఆది దేవ్ బిడ్డలు మాస్టర్ ఆది దేవ్ అవుతారు. ఆది రత్నం అనుకుంటే మన జీవనాన్ని మూల్యం అంటే వాల్యూ మనమే తెలుసుకొని ఉంటాం. ఆది రత్నాలు అంటే ప్రభు రత్నాలు, ఈశ్వరీయ రత్నాలు ఎంత వాల్యుబుల్ అయిపోయినారు. సో అందుకోసం సదా మన స్వయంనే ఆది దేవ్ బిడ్డలు మాస్టర్ ఆది దేవుని అనుకోవాలి. ఆది రత్నాలను అనుకొని ప్రతి కార్యం చేస్తే ఆ కార్యంలో సమర్థ భావ వరదానం వస్తుంది. మరి ఏమీ వ్యర్థంగా పోదు, ఏ పని కూడా వ్యర్థంగా పోదు. స్లోగన్, ज्ञानी तो आत्मा वो है जो धोखा खाने से पहले परख करके स्वयं को बचा ले. జ్ఞాని తో ఆత్మ ఎవరంటే ఎవరు మోసమయ్యే దాని నుంచి సేఫ్టీగా ఉంటారు. పరిశీలన శక్తి ఆధారం బాగా పరిశీలన చేసుకుంటే మనం ఈ మోసాల నుంచి వంచిత కాకుండా ఉంటాం. ఓం శాంతి. మరి హెడ్డింగ్ వినండి. తిరిగి లేటుగా వచ్చిన వాళ్ళు హెడ్డింగ్ వినండి. मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेंगे.
అంటే మనకు సదా ఇదే స్మృతి ఉండాలి. శ్రీమత్ అనుసారంగా మనం సత్యుగి రాజ్యాన్ని స్థాపన చేస్తూ సదా ఖుషీగా ఉంటాం అట్లా అని. తర్వాత ప్రశ్న అంటే జ్ఞాన భోజనం ఎవరికి జీర్ణం కాదు అని అడుగుతారు బాబా. ఎవరు తప్పు పని అంతా చేసేసి పతిత్ అయ్యి క్లాస్లో వచ్చి కూర్చుంటారు, వాళ్ళకి జ్ఞాన భోజనం అరగదు, వాళ్ళ నోటి నుంచి ఎప్పుడు ఇట్లా రాదు, భగవాన్ వాచా కామ్ మహాశత్రు అట్లా అని. వాళ్ళ మనసు తింటూ ఉంటుంది అది చెప్పేదానికి. ఏంటంటే వాళ్ళు ఆసురి సంప్రదాయం వాళ్ళు అయిపోతారు. పతిత్ అయిపోతే ఆసురి సంప్రదాయం వాళ్ళు అయిపోతారు. అర్థమైందా? ఓం శాంతి. పురుషోత్తమ సంగమయుగము, అది లోకోత్తరాబు మధువనము. అటమన అందరి తండ్రిని కనుమా, పరమాత్ముని దరి పునీతుడగుమా. ఇది పురుషోత్తమ సంగమయుగము, అది లోకోత్తరాబు మధువనము. అటమన అందరి తండ్రిని కనుమా, పరమాత్ముని దరి పునీతుడగుమా. ఇది పురుషోత్తమ సంగమయుగము. ఆత్మాభిమానియే అసలైన జ్ఞానియని, ఆత్మస్వరూపమే అత్యంత సూక్ష్మమని. ఆత్మాభిమానియే అసలైన జ్ఞానియని, ఆత్మస్వరూపమే అత్యంత సూక్ష్మమని. ఆధ్యాత్మికోన్నతుడై అవనిలో సాగమని ఆదేశమొసగెను ఆనందరూపుడు జ్యోతి స్వరూపుడు. ఇది పురుషోత్తమ సంగమయుగము, అది లోకోత్తర ఆబు మధువనము. అటమన అందరి తండ్రిని కనుమా, పరమాత్ముని దరి పునీతుడగుమా. ఇది పురుషోత్తమ సంగమయుగము. పరమాత్మ అంతటా ఆవరించి లేడని, పరభావన చింతనలో పతితాత్మవు కాకని. పరమాత్మ అంతటా ఆవరించి లేడని, పరభావన చింతనలో పతితాత్మవు కాకని. కల్పవృక్ష జ్ఞానమునే మదిని కలిగి ఉండమని, కల్పవృక్ష జ్ఞానమునే మదిని కలిగి ఉండమని తెలిపెనులే ఇట శివుడే బ్రహ్మసుతులకెల్లరకు. తెలిపెనులే ఇట శివుడే బ్రహ్మసుతులకెల్లరకు. ఇది పురుషోత్తమ సంగమయుగము, అది లోకోత్తర ఆబు మధువనము. అటమన అందరి తండ్రిని కనుమా, పరమాత్ముని దరి పునీతుడగుమా. ఇది పురుషోత్తమ సంగమయుగము, అది లోకోత్తర ఆబు మధువనము. ఇది పురుషోత్తమ సంగమయుగము.